वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 20वीं सदी का 1984 साल सिखां लई बहुत पीड़ा वाला हो निबड़िया, जदों कि दुनिया भर के हिरदे बलुंदरे ही नहीं सगों पीड़ा ना नक्को नक भर गए, सबर दे प्याले उछल गए। वो साके ने वो घल्लूकारे ने दुनिया नूं हिला के रख दिता। ये हरमंदर साहिब जिहड़ा स्थान है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल न जाननी, मानस हर मंदिर ना होए। ये हरमंदर साहिब जिहड़ा है वो पवित्र स्थान है, जिथों हर जग्यासू आके अपने हिरदे विच नाम दा वासा करके बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करता है। ये परमात्मा के घर विचों बहुत बड़े मान बहुत बड़िया शक्तियां इतों प्राप्त कीतियां, जिन्हां जग्यासुआं ने इस दर ते आके नतमस्तक होए, इत्थे आके दर्शन किते। ये सरोवर जिथे अमृत जल असी लैके बहुत बड़ी शक्ति के मालक बनते हैं। लंबे समय तो पहले समय तो लैके भावें वो नादर शाह वर्गे सन, जकरिया खान वर्गे सन। जिस नादर शाह ने जकरिया खान को कह दिता सी भी ये जो तुम सिखा की शख्सियत के बारे दस रहे हैं, ये सिख जड़े किसी दिन राज करनगे। ते ये जकरिया खान को बहुत चिंता लग गई ते उन्होंने मन में सी कि इन्हों किस तरह खत्म किया जाए। खैर अहमद शाह अब्दाली वर्गिया ने भी जोर लाता, वो विदेशी सन, उनका एडा बड़ा दुख नहीं होया। विदेशियों के हमलियां तो ये सिखा ने बहुत पीड़ा झली। समा ऐसा भी आया कि जदों जकरिया खान अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि जे दो शक्तियां जड़ियां इन्हां दियां दो सोमे जड़े हैं वो खत्म कर दिते जान, एक सोमा हरमंदर साहब, एक जड़ा सरोवर है जिथों ये शक्ति लैके निकलते हैं, जे ये खत्म कर दिते जान तो शायद सिख जड़े हैं वो इन्ने बहादुर नहीं हो सकते, इन्ने ताकतवर नहीं हो सकते। इन्हों खत्म करने वास्ते उन्होंने ऐसे जकरिया खान ने 2000 फौज भेज के भी सिपाही भेज के यदि नाकाबंदी भी कर दी, पर फिर भी सिख जड़े सन घोड़िया की तेज रफ्तार उत्ते चढ़ के आके मत्था भी टेकते सी, दर्शन भी करते सी, ते फिर आके पवित्र सरोवर में इशनान भी करके चले जाते सी। ये सिखा की फितरत रही, ये सिखा की बहादुरी रही। उस तो बाद जी 1984 का घल्लूकारा होया, मेरा ख्याल है कि ये ते इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। जदों हरमंदर साहब के सारे आले दुआले फौजा नूं घेरा पवा दिता, कांग्रेस की उस वेले की भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छानी कर दिता। हरमंदर साहब के दुआले सारा जो हरमंदर साहब का इमारत सुंदर इमारत जो पत्रे सोने के सन छानी हो गए। 3 जून को श्री हरमंदर साहब दे विच सहब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब मनाया जा रहा सी। थोड़ी छोड़ दी गई, संगतां बेअंत गिनती दे विच उत्थे पहुंच गई और वो संगतां ने आके जदों नतमस्तक होए, मत्था टेकिया, हमला होया ते बहुत सारिया संगतां उहदे विच शहीद हो गई। पवित्र सरोवर जिथों असी जल लेने हैं, जिथों असी अमृत लेने हैं, लहू लुहान हो गया। जिथों असी आत्मा की शक्ति लेने हैं, जिथों आत्मा बलवान होती है, जिथे साडा बड़ा अकीदा जुड़िया होया, ये घर है जिथों सानू मौत का डर खत्म हो जाता है, जिथों असी जीवना सीखिया, जिथों असी ताकत लैके दुनिया में धाक पाई है, ये वो घर है। इत्थे बस नहीं,
उस वेले श्री हरमंदर साहब दे विच जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किया होया सी, उस प्रकाश किए हुए हरमंदर साहब दे जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब सी उहदे विच गोली लगी। सानू बड़े चिर तो ये लोगों के टैलीफोन आ रहे हैं, बड़े समय तो। कल मैं उचेचे तौर के उत्ते जिम्मेवारी समझदे हुए पहला आप दर्शन करने गई। ਉਹਦੇ हालात वेख के मैं तो सच दसा इन्ना मन तड़फिया, इन्ना तड़फिया कि हे सच्चे पातशाह, जिस घर चो असी सुख लैन आने हैं, जिस घर चो असी मौत का डर पाने वास्ते आने हैं, जिस घर विचों असी जिंदगी लेने हैं, उस गुरु के देह विच जिन्होंने गुरु साहब ने गुरु साहब जी की देह कह के सानू गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट ग्रंथ। जे उस देह विच भी जदों गोली लगी होगी तो कितना बड़ा जुल्म उस वेले तशद्दद जिहड़ा वो पीड़ा सी किद्दां चली होगी। तो बड़े टैलीफोन आए, मैनू भी आए, मैंबर साहबान भी दस रहे सन कि सानू भी लोगों ने बड़े चिरां तो फोन करते, अज नहीं बड़े चिरां तो। ये ताइयों जदों परसों चौथ मैं कुछ जर्नलिस्टां नाल भी, कुछ मैं पथ आगुआं नाल भी, कईयां नाल मैं विचारां कीतियां, एग्जैक्टिव दे नाल मैं सलाह की कि आपां बैठ के इत्थे विचार करिए कि जे ये इतना दर्दनाक घटना जी है, बाकी तो श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी होया असी दोबारा बनाता। जे बस्ता भी कई साडियां चलियां गई, खजाना जो चला गया सिख रैफरेंस लाइब्रेरी विचों, वो भी असी नुकसान जिहड़ा चलते आ रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी वाले सरसाई नदी दे विच रुड़ गया, वो भी असी चल लिया सी। पर जिहड़ा साडे कोल ये गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, हाजिर नाजर साडे कोल है, तो वो गुरु साहब के दर्शन करके जे मेरा इन्ना मन तड़फिया, हो सकता कई लोगों के मन च ये होवे कि शायद सिख झूठ बोलते, उदा ही कह देंगे कि गुरु ग्रंथ साहब की देह विच गोली लगी, जिन्हें नहीं दर्शन किए। ये विचार करने वास्ते अज की असी ये मीटिंग सदी सी, सारे ने असी विचार की कि किसी ढंग नाल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन संगत को कराए जाए। कि उस वेले निर्दयी जो कांग्रेस की भारत सरकार सी, केंद्र की सरकार सी, कितना बड़ा जुल्म उन्होंने ढाया। बाकी गल्लां भुलाइयां जा सकदियां, बाकी दुख घट हो सकता है, पर जो पीड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी को दर्शन करके मेरे अंदर लगी कि 90 पन्ने तक, 90 अंक तक, जिथे गुरु ग्रंथ साहब दे विच 16वीं अष्टपदी का 6वीं पौड़ी तक वो गोली विच फस गई। पहले विचों खप्पा पा के निकल गई, अगे जाके विच फस गई। जिहड़ी गोली कड्ढी गई है वो भी उत्थे रखी हुई है। उस वेले मेरे मन च सी भी असी ये जरूर दर्शन कराने। अज एग्जैक्टिव दे विच असी इसे ये फैसला करने वास्ते असी बैठे सन भी की सानू ये दर्शन कराने चाहिए। सारे ने कहा कि जरूर कराने चाहिए। कम से कम सिख कौम जी इन्ने चिर तो तड़फदी है, उन्होंने पता लग जाए, दर्शन कर लन कि साडे गुरु साहब जी को कितना जख्मी किया गया, कितना ये अंदर वो गोली जी सी गई सी। तो गोली भी लगती जो गई है खब्बे पासियों, जिधरले पासे बीबियां बैठदियां उस पासियों गोली लगी है, तो दूजे पासे निकलती पिछों निकली नहीं, बिच जाके 90 अंक तक वो फड़ गई। तत्करे तक ये बहुत बड़े शेख ने अगे असर जितों गोली कढ़ी। सो ये कल असी महसूस किया कि दर्शन करवाने चाहिए। 3 तरीक 4 तरीक 5 तरीक
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਰਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇਗਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਹੋਇਆ, ਦੁਆਰਾ ਉਸਰਿਆ, ਪਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੜਫਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਛੜਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਸੇ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਈਆਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸਰਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਣਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੋ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਟੁਕਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਐ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਟੁਕਮੀ ਥਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ ਛਣਨੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 3, 4, 5, 6 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਨਹੀਂ 3 ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ 3, 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਦੱਸੋ। 3, 4, 5 ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ। 6 ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ
ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰੂਪ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਬਾਹਰ ਸਕਰੀਨਾਂ 2-3 ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪੱਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੜਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਾਹਰ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖੂਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਤਰ ਛੋਹ ਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ 2017 ਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ? 2017 ਚ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਨਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ?
ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 701 ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਘੱਲੋ ਘਰਾਂ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦਮਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ। ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? 6 ਜੂਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੇਜਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਲੋਕਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਕਹਿ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਲਾਂ ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਧੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕਰੇ ਜੀ, ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਦਲੀਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ।